جب کوئی انسان پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، جب کسی انسان کو اولاد کی پریشانی ہوتی ہے، رشتہ داروں کی پریشانی ہوتی ہے، جب کسی انسان کو لین دین کے معاملات میں پریشانی ہوتی ہے، جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے اور پھر اللہ اپنی نظر کرم اس انسان پر کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی خاموش مدد کی 4 نشانیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے۔ محترم سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کی طرف مدد ہمیشہ شور مچاتی ہوئی معجزوں کی طرح ظاہر ہونے والی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں بعض اوقات انسان تنگی میں ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، روتا ہے، لیکن آسمان سے کوئی بجلی نہیں کڑکتی، فرشتے تلواریں لیے نہیں اترتے اور پھر بھی راستے خود بخود ہموار ہونے لگتے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ وہی اللہ کی خاموش مدد ہے جو بغیر اعلان کے، بغیر شور کے، لیکن پورے کائنات کے نظام کو بدل کر آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ گزارا ہے جب آپ کو لگا کہ اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اچانک ایک چھوٹا سا راستہ کھل گیا، ایک بند دروازہ خود بخود کھل گیا، یا کوئی ایسا شخص مدد کے لیے آ گیا جس کی آپ نے توقع ہی نہ کی تھی؟ یہ سب نشانیاں کیا ہیں؟ کیا یہ ہماری قسمت ہے یا یہ رب العالمین کی رحمت کا خاموش پیغام ہے؟ سوچئے، اگر اللہ کی خاموش مدد آپ کی زندگی میں موجود ہے تو آپ کو کیسے پہچاننا چاہیے کہ یہ مدد واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ اور اگر یہ نشانیاں آپ سے چھپ گئی ہوں تو کیا آپ کبھی اس مدد کو پہچان پائیں گے؟ یہ وہی سوال ہے جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہم نے رب کے خاموش کرم کو پہچاننا سیکھا ہے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ کی خاموش مدد کی 4 نشانیاں کون سی ہیں، وہ نشانیاں جو آپ کی دعاؤں کا جواب بھی ہیں، آپ کی تنہائی کا سہارا بھی اور آپ کے ایمان کا امتحان بھی۔ یہ نشانیاں جاننے کے بعد آپ کبھی بھی اپنے حالات کو تنہا قسمت یا حادثہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ ان میں اللہ کی حکمت کو محسوس کریں گے۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی منع ہونے میں بھلائی۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ زندگی میں کتنے ایسے مواقع آئے جب آپ نے کسی چیز کے لیے دن رات ایک کر دیا، اپنی دعاؤں میں اس کا نام لیا، آنکھوں میں خواب سجائے، قدموں میں تھکن کے باوجود سفر جاری رکھا، مگر آخرکار وہ دروازہ بند ہی رہا؟ کبھی کسی نوکری کی امید تھی جو نہ ملی، کبھی کسی رشتے کا خواب تھا جو پورا نہ ہوا، کبھی کسی کاروبار کی محنت تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ اس وقت دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے میری محنت ضائع کیوں کی، مگر وقت گزرنے کے بعد جب حقیقت کے پردے ہٹتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ محرومی دراصل اللہ کی خاموش مدد تھی۔ اور اس خاموش مدد کی پہلی نشانی یہ ہے کہ منع ہونے میں بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ اصل میں تباہی کا دروازہ ہوتی ہے۔ انسان کو ظاہری پردے کے پیچھے حقیقت نظر نہیں آتی، مگر اللہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندے کو اس چیز سے روک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دل سے چاہتا ہے کہ اسے ایک خاص نوکری مل جائے، مگر وہ نوکری اصل میں اس کے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بننے والی ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ وہ روکتا ہے تاکہ بندہ بڑے نقصان سے بچ جائے۔ یہ روک دینا بظاہر ناکامی لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ محرومی کے لمحے کو ناکامی نہ سمجھے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر یقین رکھے۔ آپ کے خواب اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ ٹوٹنا ضائع جانا نہیں ہے، یہ رب کی حکمت ہے۔ آپ نے کتنی بار اپنی زندگی میں سوچا ہوگا کہ اگر یہ چیز مجھے مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن سالوں بعد سمجھ آیا کہ شکر ہے وہ نہیں ملی، ورنہ میری زندگی برباد ہو جاتی۔ یہی ہے اللہ کی خاموش مدد کی سب سے پہلی نشانی، منع ہونے میں بھلائی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بندے کو دیا گیا نقصان بھی ایک قسم کی حفاظت ہے۔ جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے کہ اسے آگ کو چھو لینے دو، مگر ماں اسے روک دیتی ہے، چاہے وہ بچہ روئے، چیخے یا ضد کرے۔ اسی طرح اللہ اپنے بندے کو روکتا ہے، چاہے بندہ دعا کر کے تھک جائے، چاہے وہ رو کر مانگے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ آگ اسے
जला देगी। मोमिन को यह यकीन रखना चाहिए कि हर बंदा दरवाज़ा अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई भलाई लेकर आया है। लिहाजा अगली बार जब कोई ख्वाब टूटे, कोई दुआ पूरी ना हो, कोई दरवाज़ा बंद हो, तो अपने दिल से ये कहना ना भूलें, ये मेरी नाकामी नहीं बल्कि अल्लाह की खामोश मदद है। यही वो मुकाम है जहाँ मोमिन को सुकून मिलता है और वो समझ जाता है कि अल्लाह ने मना किया है तो यकीनन इसमें भलाई है। यही है अल्लाह की खामोश मदद की पहली निशानी, मना होने में भलाई। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक नहायत नाजुक और गहरी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी निशानी पर जो अल्लाह की खामोश मदद का हिस्सा है, मगर अक्सर लोग इसे अपनी कमज़ोरी या उलझन समझ लेते हैं। ये है अंदरूनी रुकावट। कभी आपने सोचा कि जब आप किसी गुनाह की तरफ कदम बढ़ाते हैं या कोई गलत फैसला करने लगते हैं तो अचानक दिल पर एक बोझ सा उतर आता है, सांस भारी हो जाती है, तबीयत बेसुकून हो जाती है और कदम जैसे आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। ये कैफियत दरअसल एक छुपी हुई मदद है। अल्लाह का वो पैगाम है जो ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल के अंदर से सुनाई देता है। बज़ाहिर ये हमें कमज़ोरी लगती है, मगर हकीकत में ये अल्लाह की वो रहमत है जो हमें गुनाह से बचाने के लिए खामोशी से काम करती है। यही अंदरूनी रुकावट हमें ऐसे रास्ते से रोक देती है जिसका अंजाम तबाही में होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। यही दिल का इज़्तिराब अल्लाह की वो हिफाजत है जो इंसान को बचा लेती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे और तुम चाहते हुए भी इसे जाहिर ना कर सको। सोचने का मुकाम है कि दिल के अंदर पैदा होने वाला यह खटक का अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, एक छुपी हुई दीवार जो हमें रोक लेती है, वरना इंसान के कदम अक्सर ख्वाहिश की आग में जलकर अंधेरे में बढ़ जाते हैं और फिर पछतावे की राह बुझती ही नहीं। तारीख के औराक पलटें तो हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगियाँ भी यही सबक देती हैं। कई मौक़े पर उन्होंने ऐसे फैसले तर्क कर दिए जो बज़ाहिर आसान लगते थे, मगर दिल के अंदर से एक आवाज़ इन्हें रोक देती थी। एक साहबी ने फरमाया था कि जब भी मैं किसी अमल में उलझने लगता और दिल बेसुकून हो जाता तो मैं फ़ौरन समझ जाता कि ये मेरे रब की तरफ से इशारा है। इसका मतलब ये है कि दिल की बेचैनी एक रहमत है, एक छुपी हुई ढाल है जो इंसान को गुनाह और नुकसान से बचा लेती है। लेकिन अफसोस कि अक्सर हम इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि काश मैं रुक जाता। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये अंदरूनी रुकावट सिर्फ गुनाहों से रोकने के लिए नहीं बल्कि बड़े फैसलों में भी अल्लाह की मदद होती है। कई मर्तबा कोई नेक दिखने वाला काम भी हकीकत में आपके लिए आजमाइश होता है और अल्लाह आपको अंदर से खींच कर बचा लेता है। आप समझते हैं कि ये शायद मेरी हिम्मत की कमी है, मगर दरअसल ये अल्लाह का फजल है। इंसान का नफ्स हमेशा इसे आगे धकेलता है, लेकिन दिल का सुकून अगर ना हो तो ये यकीनन अल्लाह की एक निशानी है। यही वजह है कि औलिया अल्लाह कहा करते थे, अगर दिल बेचैन है तो कदम रोक लो, क्योंकि अल्लाह का दोस्त कभी बेसुकून नहीं होता। मोहतरम सामाईन, अंदरूनी रुकावट अल्लाह की खामोश मदद की सबसे हसीन और गहरी निशानी है। ये वो पल है जहाँ इंसान के लिए खैर और शर के दरवाजे खुले होते हैं, मगर दिल की आवाज़ फैसला सुनाती है। अगर हम इस इशारे को समझ जाएं और अपने कदम रोक लें तो ये हमारी दुनिया और आखिरत को बचा सकता है। यह हकीकत हमें ये सबक देती है कि हर बोझ, हर खटका और हर बेसुकूनी को महज कमज़ोरी न समझें। ये दिल की ज़ुबान है, यह रब का पैगाम है, और जो शख्स इस निशानी को पहचान ले वो कभी भी अंधेरे रास्ते पर नहीं भटकेगा। मोहतरम सामाईन, अल्लाह की खामोश मदद की तीसरी निशानी है छोटी नेकी के बड़े असरात। ये एक ऐसा राज है जो अक्सर इंसान की नज़र से ओझल रहता है। हम समझते हैं कि नेकी बड़ी हो तो ही असर करेगी, लेकिन दरअसल अल्लाह के यहाँ नेकी के पैमाने मुख्तलिफ हैं। कभी एक छोटा सा अमल, एक छोटी सी नेकी, एक नरम सा जुमला, एक मुख्तसर सा मुस्कुरा देना या किसी मोहताज को चंद सिक्के देना, ये सब कुछ ऐसे मौके पर इतने बड़े दरवाजे खोल देते हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह की खामोश मदद इसी तरह जाहिर होती है कि बाज़ाहिर एक छोटे से अमल के पीछे एक कायनाती असर छुपा होता है। इंसान इस लम्हे में सोच भी नहीं सकता कि इसकी नेकी किस तरह
तकदीर बदलने का ज़रिया बनेगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो इसे देख लेगा। ये ऐलान दरअसल हमें यही समझाता है कि कोई नेकी छोटी नहीं बल्कि हर नेकी का एक दायमी असर है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये है कि अक्सर इंसान अपनी बड़ी बड़ी बातों पर तवज्जो देता है मगर छोटी नेकियों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देता है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा फरमाया कि किसी नेकी को हकीर न समझो। मसलन किसी को पानी पिलाना, किसी की राह से कांटा हटाना, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर देना, ये सब बज़ाहिर छोटे अमाल हैं लेकिन अल्लाह की बारगाह में ये बड़े दरख्तों की तरह फल देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने रास्ते से कांटा हटाया तो अल्लाह ने इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। ये वाक़या हमें बताता है कि नेकी के असरात का ताल्लुक़ हमारे हिसाब से नहीं बल्कि अल्लाह की ख़ास तकदीर और इसकी खामोश मदद से है। छोटी नेकियों के बड़े असरात की एक मिसाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जहन्नम से बचो, ख्वाह तुम आधी खजूर सदका करके ही क्यों ना बचो। गौर कीजिए, आधी खजूर ये इतनी मामूली चीज़ है, आम इंसान इससे काबिल ज़िक्र ही नहीं समझता, लेकिन अल्लाह की रहमत के सामने यही मामूली नेकी जहन्नुम की आग से बचाने का ज़रिया बन सकती है। ये अल्लाह की खामोश मदद ही है कि छोटे अमल के पीछे बड़े इनामात रख देता है। यही वजह है कि सहाबा किराम छोटी छोटी नेकियों का बहुत बड़ा एहतमाम करते थे। वो जानते थे कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को बड़े अमाल तक महदूद नहीं किया बल्कि वो एक लम्हे के इखलास को भी पूरी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बना सकता है। इस्लामी तारीख़ में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जहाँ छोटी छोटी नेकियाँ ने अजीम नताइज पैदा किए। एक मरतबा एक औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने इसे माफ़ फरमा दिया। एक और मौके पर एक शख्स ने अपनी मजदूरी के उजरत में से कुछ छोड़कर अपने भाई के लिए आसानी पैदा की तो अल्लाह ने इसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए। ये सब वाक़यात इस बात का ऐलान है कि अल्लाह की खामोश मदद अक्सर ऐसे रास्तों से ज़ाहिर होती है जिन्हें इंसान खुद मामूली समझता है, लेकिन कभी आपका मुस्कुराना किसी गमज़दा को उम्मीद दे देता है, कभी आपकी छोटी सी दुआ किसी की ज़िंदगी में इंकलाब ले आती है, कभी आपकी खामोश सदका किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है। ये सब वो पोशीदा सिलसिले हैं जिन्हें अल्लाह अपनी हिकमत से चलाता है। आखिर में ये हकीकत ज़हन में रखनी चाहिए कि छोटी नेकी के बड़े असरात दरअसल ईमान की अलामत हैं। ये हमें यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह हमारी हर कोशिश को देख रहा है। हमें अपनी नेकी की ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। जब इंसान पे यकीन रखकर हर छोटे मौके को नेकी में बदल देता है तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी रोशनी पैदा होती है जो उसे मुश्किलात के अंधेरों से निकाल देती है। लिहाजा कभी भी ये ना सोचें कि फ़लाँ अमल मामूली है या इसका कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह की मदद खामोश का राज यही है कि वो छोटी नेकियों को बड़ा असर अता करता है और यही असर इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके सामने अल्लाह की खामोश मदद की चौथी निशानी मुश्किल वक्त में अनजान मददगार को तफसील से बयान करेंगे। ये वो हकीकत है जो हर दौर, हर ज़माने और हर मोमिन की ज़िंदगी में किसी न किसी शक्ल में ज़ाहिर होती है। इंसान बज़ाहिर अकेला महसूस करता है, हालात के बोझ से टूटा हुआ होता है, सहारा ढूंढ रहा होता है मगर कोई अपना भी नज़र नहीं आता। ऐसे लम्हे में अचानक कोई ऐसा मददगार सामने आता है जिसे इंसान जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, मगर वो इसकी मुश्किल आसान कर देता है। यही है अल्लाह की खामोश मदद का वो निज़ाम जो बंदे को याद दिलाता है कि ज़मीन और आसमान का रब इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसका अनजान मददगार के पीछे हकीकत में अल्लाह की रहमत और इसकी तदबीर कार फरमा होती है। कुरान करीम हमें ये सबक बार बार देता है कि अल्लाह अपने बंदों की मदद उन तरीक़ों से करता है जिनका वो सोच भी नहीं सकते। सूरत तारिक में इरशाद है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ इसे गुमान भी नहीं होता। यही आयत मुश्किल में अनजान मददगार की हकीकत को बयान करती है। अल्लाह किसी अजनबी को, किसी हादसे को या किसी गैर मुतवक्का शख्स को आपकी मदद के लिए खड़ा कर देता है और
انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مدد کہاں سے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں یہ حقیقت بارہا نظر آتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو دشمن بالکل قریب تک آ گئے تھے۔ اس وقت ایک کبوتری نے غار کے دہانے پر گھونسلہ بنا لیا اور مکڑی نے جالا بن دیا۔ دشمن نے سوچا کہ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا اور گھونسلہ نہ ہوتا، لہٰذا وہ پلٹ گئے۔ یہ ایک غیر متوقع مدد تھی۔ کبوتری اور مکڑی جیسے کمزور مخلوق کو اللہ نے انجان مددگار بنا دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد کبھی انسانوں کے ذریعے، کبھی جانوروں کے ذریعے اور کبھی ایسے اسباب کے ذریعے آتی ہے جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بے شمار ہیں۔ ایک موقع پر ایک مجاہد دشمنوں کے نرغے میں پھنس گیا۔ اچانک ایک اجنبی سوار نمودار ہوا۔ اس نے دشمنوں کو پیچھے ہٹایا اور اسے محفوظ جگہ پہنچا دیا۔ جب اس مجاہد نے شکر ادا کرنے کے لیے اس شخص کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ فرشتہ تھا جو اللہ کے حکم سے مدد کے لیے آیا تھا۔ یہ بات ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ جب اللہ کی مدد آنی ہو تو کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے، کبھی انسان، کبھی فرشتہ اور کبھی حالات کا غیر متوقع بدل جانا۔ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی مشکل وقت میں انجان مددگار کا تجربہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے اور اچانک کوئی اجنبی پیسے دے کر کہتا ہے کہ بعد میں واپس کر دینا، یا کبھی بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے دیا تھا۔ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑنے والا، کبھی راستے میں راہ دکھانے والا یا کسی بڑے حادثے سے بچا لینے والا انجان چہرہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی تدبیر اور اس کی خاموش مدد ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ مدد بندے کے اخلاص اور نیکی نیتی کے بدلے میں آتی ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنی غیر مرئی فوج کو حرکت دے دیتا ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہو تو کائنات کے سب سے کمزور پر بھی اللہ تمہارے لیے مددگار بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی نبی ہماری زندگی کا موڑ بدل دیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت میں مددگار انسان نہیں بلکہ اللہ ہے۔ انسان تو صرف ایک وسیلہ ہے۔ محترم ناظرین، مشکل وقت میں انجان مددگار دراصل اللہ کی خاموش مدد کی ایک نشانی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا رب ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ وہی ہماری مشکلات آسان کرتا ہے اور وہی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر شکر ادا کرے، عاجزی اختیار کرے اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرے، کیونکہ جس رب نے ایک اجنبی کو ہمارے لیے مددگار بنایا ہے، وہی رب ہر لمحے ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ یہی خاموش مدد انسان کے ایمان کو زندہ رکھتی ہے اور دل کو یقین سے بھر دیتی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سوچ کر بتاؤ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کی مدد اکثر شور نہیں کرتی، وہ خاموشی میں آ کر انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب تمہارے دروازے سب بند ہو جائیں اور کہیں سے روشنی نہ آئے، تب سمجھ لو اللہ اپنی مدد کسی انجان راستے سے بھیجنے والا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کی دعا سننے کے لیے شور نہیں چاہتا، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دھڑکنوں میں بھی فریاد کو سن لیتا ہے۔ خاموش مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہ کچھ دے دے جو تم نے زبان سے مانگا ہی نہیں، صرف دل میں چاہا تھا۔ جب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے سہارا ملے گا، تب اللہ ایک ایسی جگہ سے سہارا بھیج دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی خاموش مدد ہوا کرتی ہے، دکھائی نہیں دیتی مگر روح کو سہارا دیتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ تمہارے لیے وہ کام کر جاتے ہیں جو انہوں نے خود سوچا بھی نہ تھا۔ یہ اللہ کی خاموش مدد ہوتی ہے۔ خاموش مدد یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں ایک جملہ کہہ کر تمہارے دل کا بوجھ اتار دے اور تمہیں خود بھی نہ پتا ہو کہ وہ جملہ کیوں کہا گیا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، تب اللہ دکھاتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے۔ اللہ کی مدد کبھی دیر سے آتی محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت میں وہ بالکل وقت پر آتی ہے۔